KRPA 1110 AM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਮੰਗਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 9 ਮਈ 2022 ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪ੍ਰੇਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ radioindia.ca ਤੇ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ KRPA 1110 AM ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। स्टूडियो का नंबर है 6045929191 604 592 9191। प्रोग्राम च स्वागत करते हैं डॉक्टर शिंदर पुरेवाल जी का। डॉक्टर साहब प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, एक खबर आ कि केजरीवाल साहब कहते हैं कि जिहड़ी पंजाब दी जवानी है ना उहनूं नशे तो मैं बाहर कढना यह बहुत ज्यादा जरूरी आ। गरकदी जा रही है पंजाब दी जवानी नशे दे विच। देखो, केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है दिल्ली दे, उन्होंने चाहिए कि सब तो पहला दिल्ली दी जवानी नूं नशियां तो बाहर कढ लैण जी। दिल्ली दे विच हुणे ही एक रिपोर्ट आई है ऑल इंडिया मैडिकल इंस्टीट्यूट वालियां दी। उन्हां दे कोल एक डी एडिक्शन सेंटर है गाजियाबाद दे विच है, वैसे यूपी दे विच। हाँ जी। दिल्ली दे जो यूथ ते काम करदे हो, उन्होंने कहा कि जिहड़े 12 तो 17 साल दे यूथ है और जिहड़े मतलब स्ट्रीट किड्स उन्होंने कहंदे, जिन्होंने जिहड़े बाहर तुरे फिर दिंदे, जिन्हां तो होमलैस कहने नहीं असीं कहना। हाँ जी। उन्हां दे विच डिपेंड करदा लोकैलिटी किहड़ी आ। 30 तो लैके 70% यूथ जिहड़े आ ओह ड्रग अब्यूज़ करदे आ। फिर तुसीं जिहड़े दिल्ली दे पॉश इलाके, जिहड़े पॉश स्कूल आ, मैं सरकारी स्कूलों की नहीं गल करदा क्योंकि वो तो फिनलैंड बनाता इन्होंने, उन्हां दे विच जाके खास तौर पर लंच टाइम ते जाके देखियो तुसीं, उत्थे ड्रग सैलरस फिरदे हुंदे आ, उन्हां दे स्टूडेंट्स सैल करदे फिरदे हुंदे। दिल्ली यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंट्स नूं उन्हां दे प्रोफैसर नाल गल करके देख लो, वो कहंदे कि सानूं दसदा हुंदा क्लास दे विच दसदा ही है कि स्टूडेंट बैठे आ जिन्हां दीयां अखां तां चढ़ियां हुंदियां जां सुत्ते पए हुंदे जी जी। उन्हां लगदा भी ओह कोई स्टडी किसी ने कराई नहीं, पर जिहड़ा ड्रग अब्यूज़ आ वो बहुत ज़्यादा है। हुण अपने पीढ़े दे थल्ले सोटा फेरना सब तो पहलां चाहीदा। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर अपनी पार्टी दे फेरन, क्योंकि उन्होंने एक अल्कोहलिक बंदे नूं चुन के चीफ मिनिस्टर बनाया पंजाब दा, जिहड़ा उन्हां दे पैर फड़न आउंदा तीजे दिन। पंजाब दे विचों जे तुसीं देखदे आ बाकी सूबिਆਂ नाल कंपैरिजन करदे आ, हाँ जी, ना उन्हां दे वध यूज़ है ना घट यूज़ है। कोई इदां दी गल नहीं है कि पंजाब दे विच तुसीं जांदे आ ते उत्थे लाशां पईआं, उत्थे शराबी पए आ, उत्थे ड्रग खा के पए आ। इत्थे आउंदे ही आ स्टूडेंट्स, हाँ जी, बड़े सोहणे पढ़दे आ, बड़े सोहणे काम करदे आ जी, ते इत्थों एक्चुअली पैसे भेजदे ओ बेचारे जी। ते जे ओह नशे नाल ही लुत्फ होण तां ओह जहाज चों चक चक के कड्ढणे पैणे जी। बिल्कुल इदां दी कोई सिचुएशन नहीं है। नो, बच्चे तो बहुत मेहनत करते। देखो डॉक्टर साहब अपनी फीसां भरते आ, घरदियां दा भी ख्याल रखते आ, पढ़ते भी आ। उन्हां दा अक्स खराब करन लई ना पंजाबी नौजवानां दा ये एक मुहिम ही चली यार। ते केजरीवाल मैनूं कोई दिक्कत नहीं ये कहण च कि सब तो वध झूठ बोलण वाला पॉलिटिशियन वो आ। झूठ दा वैसे मुकाबला ही आ, बहुत ही बोलदे आ सियासत दे विच, पर केजरीवाल ने तां एक मंत्र पढ़िया है ना, झूठ बोलो बार बार उन्होंने दोहराओ। वैसे केजरीवाल सरकार ने पहला कहा सी कि बदलाव लैके आउणा, इन्हां ने बदलाव लैके आउणा। हुण जे आपां इन्हां दे कारनामे देखदे आ बीते कुछ दिनां दे, तुहानूं नहीं लगदा कि बदलाव घट ते बदला ज्यादा लै रहे आ? देख लो उन्होंने स्पैलिंग चेंज करते बिल्कुल। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ कि पंजाब दे यूथ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਆ ਹੁਣੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ,
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਤਾਈਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਇਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ BC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਲੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। 51 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਆ 3 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ 36 ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੁਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਸ ਕਿਸੇ ਯੂਥ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ 23ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ US ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਅਡਲਟਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਡਰੱਗਸ ਜੀ, ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸਵੀਡਨ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਨਾਰਵੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈਗਾ BC ਦੇ ਨਾਲ। BC ਜਨਰਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਜ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਈਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 33,000 ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 1.5% ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 7% ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 7% ਨਹੀਂ ਤਾਂ 6% ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਸਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਜਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਜੀ ਵੇਜ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਅਪ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ $3 ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ $10 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, $10 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘਰ 50,000 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ $15 ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ $3 ਮਿਨੀਮਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਜ ਸੀ ਇਹ ਜੀ। ਹੁਣ 15 ਮਤਲਬ 5 ਗੁਣਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਵੇਜਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਚ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ $15 ਘੰਟੇ ਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $21 ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। $21 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ 21 ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਲਛੜੇ ਰਾਤ ਜੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ EMPLOYER ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ EMPLOYER ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ 10,000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਆ, ਫਿਰ 14,000 ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਵੇਜਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਘੱਟ, ਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਆ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ EMPLOYEES ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CEO ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ CEO ਆ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਮਾਈ ਬੈਕ ਆਈ ਸਕ੍ਰੈਚ ਯੂਅਰਸ। CEO ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਸਤੇ $50 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ 30 ਦਾ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਕਿ CEO ਨੂੰ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੇਜਸ CEO ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 30 ਲੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, 30 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ 300 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IAS ਟਾਈਪ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ADMs, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫਾਈਲਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਸ, ADM, DM, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰੇੜੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਰਕ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਸਟਾਫ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ BC ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 30,000 ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਪਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਿਨ ਫੇਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੋਰਮੌਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਮਿਲਰ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ 700 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ 1600 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਆਇਰਲੈਂਡ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਲਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਗੇਲਿਕ, ਉਹ ਸਕਾਲਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਟਿਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਲੂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਫੈਮਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਖਾਣ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਝੋਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ,
ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਥਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜੁਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੈਥਲਿਕਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ IRA, ਆਇਰਿਸ਼ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿਨ ਫੇਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਇਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਰੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਨ ਫੇਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ IRA ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਿਨ ਫੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਪੀਸਫੁਲ ਫਿਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਸਿਨ ਫੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਸੂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਹ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਨੈਵਰ ਸੈਟਸ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਛੁਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਵੇਲਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਨਾਈਪਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਯੋਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਾਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਏਅਰਬੋਰਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਨਾਈਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਗੋਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮਾਰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਡਿਸ਼ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਉੱਥੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬਲੌਗਰ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੇਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਢਵੇ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਢਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਢਹਿਣਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, US ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਤਬਾਹ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਚੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਰੈਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਸਟਿਕ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, US ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟੋ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਵਰ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਬੰਬ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਐਨਾਲਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਸਿੱਟਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸਿੱਟਣ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣੀ, ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਈ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਨੈਫਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੇਚੀ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 700,000 ਟਨ ਰੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਯੂਰਲ ਕਰੂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਆ May 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ May 31 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਲੈਣ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ 23 ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਸਤਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ
ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਕੰਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੋਡੈਸਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੋਡੈਸਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਖਾਲਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੈਸਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਮ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਦਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੈਸੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਲਿਬਰਲ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਣਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੋ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਈਬਲ ਰਵਾਇਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ UN ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਮਾਨ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਵਿਕਟਰੀ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨੀ ਤੇ ਰੂਸੀ ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਡਸ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ। ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਵਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ 9 ਮਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਝੰਡੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਝੰਡੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 9 ਮਈ 1945 ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਝੰਡੇ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਝੰਡੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਈਏ ਔਰ ਐਲਾਈਡ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਈਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6045929191 ਤੇ 6045929191 ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ हैंडल्स ते मैसेज कर सकते हो जो रेडियो इंडिया 1110 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। फेसबुक पेज, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@radioindia.ca। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 6045929191 ਤੇ 6045929191 ਤੇ। प्रोग्राम च साथ देने ਲਈ बहुत बहुत शुक्रिया।